ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଉତ୍ପାଦକ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସହକାରେ କହିବି ଯେ Zn plus H2SO Zinc plus H2SO पर होते सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन दबो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस। तो एथिरे आमे देखिबा जे यार बाम पटे जोटा अछि ताको आमे कहबा कोन प्रतिकारक এবং ডাহাଣ পটে जोटा রয়েছে সেটা হলো উৎপাদক। বাম পটে जोटा আছে সেটা হলো প্রতিকারক এবং ডাহাণ পটে যাহা আছে তাহা হলো উৎপাদক। তেণু আমি এটি কোন করিবা না যে প্রতিকারক আর উৎপাদক ভিতরে আমি দেখিবা। তো প্রতিকারক এটি কোন দেখ প্রতিকারকর মঝিরে জিঙ্ক সহিত সলফ্যুরিক এসিড যেতলে মিশিছি প্রতিকারকর মঝিরে যুক্ত চিহ্ন দিয়া যাইছে। তাহলে প্রতিকারকরে এটি কোন অছনি গোটিয়ে মৌলিক সহিত গোটে যৌগিক আছে। মৌলিক মৌলিক বি রহি পারিব, যৌগিক যৌগিক মধ্যে রহি পারিব। তেণু এথিরে কোন রয়েছে না দেখ প্রতিকারক আর উৎপাদকর মঝিরে গোটে তীর চিহ্ন দিয়া যাইছে যাহাকু আমি রাসায়নিক সমীকরণ চিহ্ন বলি কহিবা। তেথিরে আমি দেখিলে যে যে আমি এটি কহিবা যে রাসায়নিক সমীকরণ কোন আছে না প্রতিকারক আছে আর প্রতিকারকর মঝিরে যুক্ত চিহ্ন দিয়া যাইছি এবং সেইভাবে উৎপাদক যেতবে দুই গোটি প্রতিকারক মিশি এটি দেখুন দুই গোটি গোটে মৌলিক ও যৌগিক মিশি সে কোন করছি না উৎপাদক মধ্যে দুইটি মিলিছে। উৎপাদক মধ্যে দুইরু অধিক বি মিলি পারিব, কিছু অসুবিধা নাই। তো এମାନଙ୍କ মধ্যে কোন দিয়াଯାଇଛି না তীর চিহ্ন দিয়াଯାଇଛି। তো এইভাবে ভাবে আমি রাসায়নিক সমীকরণ লেখু আর রাসায়নিক সমীকরণ লেখিলা বেলে আমি যৌগিক বা মৌলিকর প্রতীকକୁ ব্যবহার কରୁ। সেই কথাটা লেখিবি রাসায়নিক সমীকরণ লেখিলা বেলে রাসায়নিক সমীকরণ লেখিলা বেলে ব্যবহৃত হেউଥିବା মৌলিক যৌগিক গুড়িকর প্রতীক ও সংকেত। দ্বিতীয় পয়েন্ট রে কোন লিখিব না প্রতিকারক ও উৎপাদক মঝিরে যদি সমতুল হইছি তা মানে কোন চিহ্ন দিয়া যায় তীর চিহ্ন দিয়া যায়। আর বস্তুত্ব সংরক্ষণ নিয়মକୁ মানিবা পাই সেମାନଙ୍କୁ সমতুল করা যায়। আউ থরে কହୁছি বস্তুত্ব সংরক্ষণ নিয়ম মানিবা পাই তাକୁ সমতুল করা যায়, পূর্ব চ্যাপ্টরে কহিଥିଲି। তো বর্তমানে আমি এটি দেখিবা যে এথিরে কোন হেউছি না রাসায়নিক সমীকরণ রে আমি দেখিলে যৌগিক মৌলিকর ক্ষুদ্র নামক আমি কোন কইলি প্রতীক বলি কইলি, যৌগিকর ক্ষুদ্র নামক কোন কইলে সংকেত বলি কইলি। তো এথিরে কোন হেছে না প্রতিকারক আর উৎপাদক মধ্যে তীর চিহ্ন রয়েছে। তবে তীর চিহ্ন এই তীর চিহ্ন কোন করুছি না প্রতিকারক উৎপাদক মধ্যে তফাৎ আছে। তেଣୁ ବାମ ପଟେ ଏଠି ଦେଖିବା ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସଲଫେଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଟା ଅଛି। ଅର୍ଥାৎ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଅଛି ନା ସମାନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାৎ ଆକୁ ଆମେ ସମତୁଲ ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିପାରିବା।
ପ୍ରତିକାରକରେ ଯେତିକି ଅଣୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଉତ୍ପାଦକରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ରିଆକ୍ସନ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିତି ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତିକାରକ ମଝିରେ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ମଝିରେ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକାର ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ମଝିରେ ଉତ୍ପାଦକରେ ଏକାଧିକ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କଣ ବାହାରିଛି, ଉଜାନ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଉଜାନକୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ ଆକାର ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବ ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦେଖି ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପର ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার লেখিবার নিয়ম, তারপরে এটি রয়েছে কোন না দেখিবা বর্তমান সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া। সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া তেমন দেখ এটি মু কହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବା ଆମେ କହିବା CaO, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଲି ଚୂନ। ଇଏ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଥିବ ନା ଏଟା ସଲିଡ ଫର୍ମରେ ଥିବ, ସଲିଡ ଫର୍ମ, କଠିନ ଫର୍ମ। ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯେ CaO ସହିତ H2O ଜଳ, ପାଣି, ଇଏ କୋଉ ଫର୍ମ ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ସେ ରିଆକ୍ସନ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲି ଚୂନ ସହିତ ପାଣି ମିଶାଇବା ସିଏ ଆମକୁ ଦବ ସମିତ ଚୂନ CaOH ର କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ଆଉ ଏଟା କୋଉଥିରେ ନା ଆକ୍ୱସ୍ ଫର୍ମରେ। ତେଣୁ ଆ ନାଁ ହେଲା କଣ ନା କଲି ଚୂନ, ଆ ନାଁ ହେଲା ଜଳ, ଆ ନାଁ ହେଲା କଣ ସମିତ ଚୂନ। ରିଆକ୍ସନ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରିଆକ୍ସନରେ ତାହେଲେ କଲି ଚୂନରେ ଆମେ ଜଳ ମିଶେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲି ଚୂନରେ ଆମେ ଜଳ ମିଶେଇଲେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ରିଆକ୍ସନରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କହିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କଲି ଚୂନ। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ସେ ତାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମିତ ଚୂନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ମିଳିଲା। ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଯେ ଦୁଇଟା ଏକର ଯାଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ମିଳୁଛି। ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଦେଖ ଦୁଇ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଅର୍ଥାତ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ଅର୍ଥ ସବୁ ଯାକ ଯାକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କରିଦବା। ଏକାଧିକ ଏଠି ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନେଇକି ଗୋଟାଏ ଯୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ରିଆକ୍ସନ। ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯୌଗିକ ହେଉ ବା ମୌଳିକ ହେଉ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ରିଆକ୍ସନ କହିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଯେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ସେ ମୌଳିକ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ହେଇପାରନ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଯେ କଣ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ
2 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ସେ ମୌଳିକ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 2 ବା 2 ରୁ ଅଧିକ ହଉ, ଏକ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ, 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଫର୍ମେସନ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। C ପ୍ଲସ କାର୍ବନ ପ୍ଲସ O2 କଣ ଦେଲା? CO2 ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠି କହିବି H2 ପ୍ଲସ O2 ସମାନ H2O। ଦେଖନ୍ତୁ H2O ତ ଏଠି କଣ କରିବି? ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଦିଟା ଅଛି, ଦିଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଦଉଛି, ସେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରିଆକ୍ସନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଦିଟା ଅଛି, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦିଟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ସମତୁଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ। ତାକୁ ଯଦି ସମତୁଲ ଆମେ କରିବା, ଏଠି 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, 2 2 4, ତେଣୁ ଏଠି 2 ଗୁଣିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଟା ଗୁଣିଲା, ସମତୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରତିକାରକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଗୁଣିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ 2 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 2 4ଟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମର କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ପାଦ ଦେଖ 2 ଗୁଣିଲେ, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେହେତୁ 2ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ 2 ଗୁଣି ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 ରଖିଲେ 4ଟା, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଲା 2ଟା। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରତିକାରକ, ସେପଟେ ରହିଲା ଉତ୍ପାଦକ। ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନରେ ଯୋଡା ଯାଉଛି। ସେ ଉତ୍ପାଦକରେ ଯେତେବେଳେ 1 ରୁ ଅଧିକ ବାହାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନରେ ଯୋଡା ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟେଟଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ରାକେଟରେ ଯେମିତି ସଲିଡ ପାଇଁ ସଲିଡ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ ଏସ୍ ଲେଖିଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ ଅଛି ଲେଖିଲେ, ଆଉ ସେଟା ଅଛି ଆକ୍ୱସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆକ୍ୱସ୍ ଲେଖିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରିଆକ୍ସନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରିଆକ୍ସନ ଯାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମ ଶରୀରରେ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ପୋଷକ ପାଉଛେ, ସେ ପୋଷକରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଚାଲୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ଖେଳୁଛେ, କଣ କରୁଛେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡା କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ଏଠି କହୁଛି ଭାତ, ଆଳୁ ଏବଂ ରୁଟିରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ, ଯାହାର ସଂକେତ ହଉଛି C6H12O6। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଣ କରେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରେସ୍ପିରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ C6H12O6, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ ବୋଲି। ନାଇଁ ତ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି, ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଚାଲୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ଖେଳୁଛେ।
ତମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛ ଦେଖିବ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର କମ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତ ତମେ ଖେଳ ବୁଲ କରୁଛ ଦୌଡୁଛ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବେଗଟା ବଢି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ବୁଲୁଛେ ଦୌଡୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା କଣ ହଉଛି ଜୋର ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ପଡୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ ବୁଲୁଛେ ଦୌଡୁଛେ ଖେଳୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୁଛେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ତା ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବେଗଟା ବଢି ଯାଉଛି। ତା କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ସେଠି ତାର ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଶରୀର ଖାଦ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଯେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଲେ C6H12O6 ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କଣ କଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କଲା ମାନେ 6ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ 12ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ କଣ ଦେଲା ନା 6ଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲା 6CO2 ପ୍ଲସ 6ଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲା ତା ସହିତ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦବ ନା 6ଟା ଜଳ ଦବ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦବ। 6ଟା ଜଳ ଦବ ପ୍ଲସ ଏନର୍ଜି ଦବ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଚାଳିତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦଉଛି 6ଟା ଜଳ ଅଣୁ ଦଉଛି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦଉଛି ଏନର୍ଜି ଦଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛେ ଖେଳି ବୁଲି ପାରୁଛେ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଳର ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି କାରଣ ଆମ ଶରୀର 70% ଜଳ। ତେଣୁ ଆମର ଜଳ ଆମ ଶରୀରରେ ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଆଉ ଜଳ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଜଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଳର ଅଭାବ ଖାଦ୍ୟରୁ ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ତାପରେ ଆସିବା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଣ ନା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଏହା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି କରି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଦେଖିବା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ। ଏ ରିଆକ୍ସନ କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। CaCO3 କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ CaCO3 ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ରିଆକ୍ସନ ଆମକୁ କଣ ଦବ ଭାଙ୍ଗି ଯାହାକୁ ଆମେ ତାପ ଦବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ତାପ ଦେଲେ ବା ଗରମ କଲେ ତ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦବ CaO କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ କଲି ଚୂନ। CaO ଦେଲା
ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ଦେଲା ନା ତା ସହିତ ଆମକୁ CO2 ଦେଲା। এই CO2 যেহেতু গ্যাস ফর্ম আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড CO2 তেଣୁ গ্যাস ফর্ম তো এটি ভালো কি মনে রাখ দেখো এইটাকে আমি কইলে প্রতিকারক এপটু কইলে উৎপাদক এଥିରେ ରିଆକ୍ସନ ତାପ ଦବାକୁ ପଡିଲା ତ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦେଲେ ଇଏ ହେଲା କଣ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ତାପ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦବା ଅର୍ଥାତ ଚୂନ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦବା ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି କଣ ହେବ ନା କଲି ଚୂନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। तो ये रिएक्शन देख प्रतिकारक गोटे भांगी एकाधिक उत्पाद तैयारी होची तेणु ये रिएक्शन को आम कौन कहबा ना विघटन प्रतिक्रिया कहबा। तेणु ये मुझे लिखी विघटन प्रतिक्रिया कौन विघटन प्रतिक्रिया कौन ना जो प्रतिक्रिया रे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे रासायनिक प्रतिक्रिया रे एक प्रतिकारक भांगी एकाधिक उत्पाद सृष्टि करिथाए ताको विघटन प्रतिक्रिया आम कहवा कथा से आम कौन करते ना छोट छोट थिला एकाथरे जोड़िकी कौन करते गोटे थिला आम तो जोड़िकी कौन गोटे जगह कर दउथिले किंतु एथिरे विघटन रे आम कौन करबा ना अनेक पड़िछंती कोन गोटिएरु अनेक सृष्टि हेछंती गोटिएरु अनेक जेतु सृष्टि हेछंती ताको आम कहले विघटन प्रक्रिया। तो यार उदाहरण देवा आउ गए कथा कहबी जदि मु नेबी लेड नाइट्रेट कौन नेबी लेड नाइट्रेट संकेत PPNO3 लेड नाइट्रेट PPNO3 ର होल टू मत कहि परिबा को PPNO3 ର होल टू से कौन करिवो हमको रिएक्शन भांगी करी कौन देबो ना दुईटा PbO देबो लेड देई परिबो लेड ऑक्साइड ताको हम कहू छे चारिटा कौन दउची NO2 देबो ता सहित हमको कौन देई परिबो ना ऑक्सीजन देबो तेनो नाइट्रस ऑक्साइड गैस ये भी रहला गैस हला लेड नाइट्रेट हमर सॉलिड आकार रहइबो आन हला लेड नाइट्रेट एटाला NO3 को हम कोन कहि परिबा ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आनाला नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड दीटा ऑक्सीजन अच्छे बोले ऑक्साइड डाइऑक्साइड आ O2 रो अर्थ होला अम्लजान ऑक्सीजन तमरे से को जे तदि आप समतुल्य करबा Pb इथि दीटा अछि Pb गोटाय अछि 2 PPNO3 तेणु आम देखिले कौन आना हला लेड नाइट्रेट आना हला कौन लेड आना होचे लेड नाइट्रेट ये लेड ऑक्साइड सर ऑक्सीजन
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ସହିତ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 2PbNO3 କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ এটা সলিড স্টেট রে থাকে সবলে গ্যাস जो সলিড লিকুইড কঠিন ফর্ম রে থাকে তারপর তাকে আমি কত তাপ দেলে কোন দেলে তাপ দেলে সে কোন কলা না ভাঙ্গি গিরি দুইটা লেড অক্সাইড 2Pb এটা অক্সাইড PbO হলা দুইটা আমরা কই কোন লেড অক্সাইড রে ফর্মেশন হলা তা সহিত চারিটা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড দেলা আর গোটি অক্সিজেন দেলা তো দেখো এটি কোন গোটি ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଆମେ କହିବା କଣ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ କୁ ତାପ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ନା ଭାଙ୍ଗି କରି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେବ এই যে ক্যালসিয়াম এটি কହୁଛି CaCO3 তা না হচ্ছে চূর্ণ পথর ଆଉ CaO ର ନା হচ্ছে কলি চূর্ণ যদি সেইভাবে ভাବରେ আটি কইবা লেড নাইট্রেট PbNO3 ର হোল টু को ଆମେ ଯଦି ତାପ ଦବା ଆମକୁ ଦିଟା PbO ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଦବ ଆଲାଲା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ଇଲା ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମେଶନ କରିବ ଆଉ ଚାରିଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି କୋନ ନା অক্সিজেন ମଧ୍ୟ ফর্মেশন କରିବ এই রিঅ্যাকশন को ଆମେ এটি কইলে কোন না এই রিঅ্যাকশন को ଆମେ কহিলে যে এ হচ্ছে ଆମର কেউ প্রতিক্রিয়া না এ হচ্ছে ଆମର বিঘটন প্রতিক্রিয়া বুঝি পারিলে তো ধন্যবাদ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆଉ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଗ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା